बयस बढ़िया सहित मनर काम वासना कमिजाए बोली जो मैंने भावती से माने भूल प्रमाणित हुअन्ति। कारण कथाटा हुए तो ठीक उल्टा। परिणत बयसर अल्प बयसी युवती सह अनैतिक सम्बन्धर खबर सबुबले खबरकागज और टीवी भी देखा मिले, जहाँ अति वास्तव सत्य। घरे सुंदरी स्त्री थिले भी खियाली मन खाली खोजी बुलुଥାଏ कोठी टिके निषिद्ध इलाकार प्रवेश करी कामना चरितार्थ करने। बाड़ भांगी फसल खाइबार उन्मादना टिके अलगा। घर गोड़ काढ़िले बहु यौवन पाद देइथिबा टोकी मानक सह मिलामिशा हुए। ता भितर बहुत भी भारी कामुकी और आकृष्ट करा भली थांती। मने रहेना जे बयस दृष्टि यह दोषावह। मु सेतेबेले मो निज घर पाख सहर रे चाकरी नियुक्त एवं मो स्त्री स्कूल जीवा पिला दुई जन को धरी रहुଥାଏ। मोर जड़े सहकर्मी बंधु जी सेतेबेले बहुत दूर रे पोस्टिंग रे थिले आ तांको फैमिली आम सहर रे निज घरे रहुथिले। प्रथमे मोर तांको घर को जीवा आसीबा नथिला, हेले हठात दिने मो सामने आसी गोटे 17-18 बयसिया युवती झीटिए हसी हसी मते जुहार करी तार परिचय देला जे से मोर से बंधुंकर झील ना तार मधुमिता। तार बापा मोर साहाय्यकारी गुण विषय अवगत थिबारो मो सह जोगाजोग रखिबाको ताको मो पाखु पठाइथिले। जदिओ से झील को मु साना थिला बेले देखिथिली, एबे ताको देखि पूरा मोहित हो गली। देखिबाको अति असामान्य सुंदरी, जहा कहती गोटी चाउल रे गढ़ा। आखि तार टणा टणा, स्मित हस तार मन जिणा, आउ तार शरीर जेमिति विधाता अति फुर्सते गढ़ी। प्रथमे ताको देखि मो मनरे जो आकर्षण जन्मिला ता हुए तो किछि खराब उद्देश्य नुहे। मते ताको देखि एक प्रकार अहेतुक भल पाइबा जागी उठिला। से घर को आसवाक कहू कहू मु स्वेच्छारे ता घर को समय देखी आसी बोली कथा देली। तार अल्प टिके ऑफिस काम करदेला परे से दिन से घर को चलीगला। तापरे तांको घरे मते देखी मोर मेलापी स्वभाव जो सी अंकल डाकिले भी मो सब बहुत खोलाखोली भावे मिसीगला। मु सेई दिन ता माँ को भी निशर्त अनुमोदन देदेली जे मधुर जेतेबेले दरकार पड़िले मु ऑफिस रु भी आसी ता काम बा ताको कोठी जीवार थिले नहीं जीवी। सेमानकर एक भरोसा भावरे मु धीरे धीरे तांको घर को नियमित भावरे जीवा आसीबा कले। घनिष्ठताटा मोर बेसी मधु सह थिला। एमिति प्राय 3-4 मास गड़ीगला। तांको घर को गले मोर घंटाए 2 घंटा केमिति कटि जाए जना पड़े ना। आ मधु सह मोर अति निकटतर संपर्क सृष्टि हुए, कारण ता माँ काम करे व्यस्त थिला बेले से ही मो सह गपसप करे। एमिति भी हुए मु तांको घर डकरा पाई न गला जाए सी मो बाट चाहि बसे बोली निजे ता माँ मते अनेक थर कहिसंती। मझिरे मझिरे मो सांग मोर साहाय्य पाई ऑफिस फोन रे मते धन्यवाद दिए। क्रमे मो मधु को घरे खाली लेगिंग्स और टॉप रे देखे आउ जानी जानी न जानला भली तार सद्य विकसित सुस्पृष्ट अवयव गुडी को निरीक्षण और अजाणतार स्पर्श करी खुशी हुए। ताको बाजार को किणाकिणी करबा को नेबा ठारो परीक्षा बेले कॉलेज नहीं छाड़ीबा भी करे। बाइक रे बसला बेले सी बिना द्वेधारे दुई पट को गोड़ रखी बसे। अवश्य आवश्यक दूरता रखिले भी ता उन्नत बक्षर तिर्यक स्तन मो पिठी छुईबा एड़े हुएनी। आउ से भले मुहूर्त गुड़िक मो पाई अति दुर्बल और अस्थिर बोध हुए। ए घटना घटिबा समय रे थरे मो स्त्री पिलांकु धरी किछि दिन पाई गाँ को गला। मु तो जानी सुनी केबे तांको घर सह मोर संपर्क कथा मो स्त्री को केबे हेले कुहेनी, कारण मो मन रे आशंका थिला मो स्त्री मते एथरे आकट करिवो। सहजरे तो स्त्री मानकर स्वभाव स्वामी मानकु संदेह करिबा। सेई अवसर रे दिने छुट्टी दिन रे मधुर गोटे कण लेखा परीक्षा थिला। मु से दिन पूर्व व्यवस्था अनुसार सकाळ 9:30 ताकू ता घरु आनी परीक्षा हॉल रे छाड़ी दी आसिली। 2 घंटा पर ताकू आनिया पाई जाई देखिली सी टिके मुह सुकई जे। मु जानी गली जे हुए तो तार परीक्षा एते भल हेइनी। तार मन बहलेबा पाई मु ताकू रास्ता रे बाजार छकरे आइसक्रीम पार्लर को नहीं गली। सेठी आमे ता मन पसंद रो कुल्फी खाइलु आ किछि स्नैक्स तो ता मन पसंद रो मिठा पैक करी आनिलु। हठात मोर ता प्रति मनरे थिबा दुर्बलता कामनार रूप नेला। मु ताकू टिके पाखरे पाइबा बा सेड्यूस करिवार योजना कली। आउ सेही अनुसार ताकू कहली चल आम घरे टिके बुली आसीबु। ताकू तो जणा नथिला जे मो स्त्री घरे नाही बोली। घरे पहुंचला परे पड़िथिबा ताला फिटेबा देखी आंटी नथिबार जानी टिके चमकी जाई पचाला अंकल आंटी नाहांती कि? मु टिके बुलेई करी कहली सेमाने तांको भौणी घर आडे जिबार थिला, जाइछंती बोधे। आसु आसु आज संज हो आम घर तू देखी नथिलु तो टिके समय रही मु तते छाड़ी दे आसीबी। घरे पशि मु ताकू घर भितर सोफारे बसई दे बाहर दरजा बंद कर दे आसिली। ताकू प्रथमे घर बुले देखिली। घर देखला बेले मु ठीक सांगसाथी बेले ता हाथ को मो हाथ भितर मुठे धरुथिली। आ ता पाखरे देह घसा ही मो घरे थिबा आल्बम ठारू छोट बड़ जिनिस म्यूजिकल सेट आदि ताकू देखौथिली। छोट पिला को भूलेला परे ताकू किछि समय मो सह एकुटिया बितेबार मानसिक प्रस्तुति को आनुली।
ତାପରେ ଆଣିଥିବା ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ମିଠାକୁ ସୋଫାରେ ବସି ଖାଇଲୁ। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ପଚାରିଲା ବେଳେ ତାର କୋମଳ ପାପୁଲି ଦୁଇଟିକୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ପଚାରିଲି, ମଧୁ, କଥାଟିଏ ପଚାରିବି ତୋତେ, ତୁ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରୁନା? ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଲାଜରେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ବି କ'ଣ ଭାବିକି ଜାଣି ହସି ଦେଇ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କଲା। ଅଧିକ କିଛି ପଚାରିଲେ ଅସୁବିଧା ଭାବି ମୁଁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାର ମୁଣ୍ଡର ସେନ୍ଥିରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ନୁଆଁଇଥିବା ମୁହଁକୁ ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ଧରି ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲାରୁ ସେ ମୋତେ ଅନେଇ ନ ପାରି ଆଖିପତା ମୁଦିଦେଲା। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୋର ଓଠ ନଇଁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ତା ଗାଲ ଦୁଇ ପାଖରେ ଚୁମା ଦେଲା ପରେ ତାର ଥରି ଉଠୁଥିବା ଗୋଲାପୀ ଓଠକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କିସ୍ କରୁ କରୁ ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲି। ଏକ ମହମ ପିତୁଳା ଭଳି ତରଳି ଯାଇ ସେ ମୋ ଛାତିରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଆଦରର ସୁନା କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରିବାର ତୃପ୍ତି ଓ ଉନ୍ମାଦନା ସହ ଅଜଣା ସଙ୍କୋଚ ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଉଥିଲା। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଣତି ବା ଗୋଟିଏ ନିରୀହ କିଶୋରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପଛ ଆଡ଼ୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଦର କଲା ପରି କରୁ କରୁ ତାର ଟପ୍ସ ଭିତରେ ତାର ଦେହର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲି। ଶେଷରେ ସାହସ କରି ତାର ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ବି ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସି ଦେଖିଲି। ସିଏ ବି ସହଯୋଗ କରି ଟପ୍ ଉପରକୁ ଲୁଗା ତଳେ ଥିବା ମୋର ହାତକୁ ଜାକି ରଖୁଛି। ନା, ଆଉ ଜଗିଲେ ହେବନି। ତାକୁ ସୋଫାରୁ ସିଧା କୋଳକୁ ନେଇ ତାର ନରମ ପିଚା ଦୁଇଟିକୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥୋଇ ପଛଆଡ଼ୁ ଟି ସାର୍ଟକୁ ଦୁଇ କାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକିଦେଲି। ଆଉ କାଖ ଭିତରେ ଦେଇ ହାତ ପୂରେଇ କମଳା ପରି ସାଇଜ୍ର ଦୁଧକୁ ବ୍ରା ତଳୁ ଟେକି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦୁଧର ଆକାର ଆଉ ତନ୍ତୁର କୋମଳତାରୁ ଲାଗୁଥାଏ କାହାର ହାତ ତ ବାଜିଛି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏତେ ସୁଗୋଲ ଓ ସିଧା ଦୁଧ ତ ଏକ ଅଳ୍ପ ବୟସୀ ଝିଅର। ବୟସ୍କ ମାଇକିନାଙ୍କ ଢଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଧ ୟା ସାଥିରେ ତୁଳନା ହେଇପାରେ ନା। ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶୀ ବୁଟା ଭଳି ଅତି ଛୋଟ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଦଳି ଦେବାରୁ ସେ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ମୋ କୋଳରେ ଢଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅନୁଭୂତି ବି ତାକୁ ହେଉଥାଏ। ମୋ ସ୍ଫୀତ ପୁରୁଷାଙ୍ଗଟି ତା ପିଚାର ମଝି ସନ୍ଧିରେ ଖାପି ହେଇ ତାକୁ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର କରୁଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଡେରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାର ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ବୋତାମ ଧୀରେ ସେ ଖୋଲି ତା ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିରେ ଅଣ୍ଡାଳି ତାର ସଦ୍ୟ ଗଜୁରୁଥିବା ବାଳ ମଝିରେ ତାର କୁଆଁରୀ ଜୋନିରେ ହାତ ମାରିଲି। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲାଭଳି ଶବ୍ଦ କରି ମୋ ହାତ ଉପରେ ତା ହାତ ମୁଠାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ତା କାନମୂଳ ଓ ବେକ ପଛପଟରୁ ହାଲୁକା କାମୁଡ଼ି ତାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାର ଜୋନି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ତା ଉପର କ୍ଲିଟ୍ଟିକୁ ଦଳିଦେଲି। ସିଏ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଢିଲା କରି ମୋ ଉପରେ ଲଦି ହେଇ ଖାଲି ଖରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଓ ଓଠ ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ବସିବାକୁ ସୁବିଧାଜନକ ନ ଦେଖି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଟେକି ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଦେଲି। ଝରକାକୁ ଯେତିକି ଖୋଲି ରଖିବା ଦରକାର ରଖି ଖାଲି ବ୍ରା ଓ ଚଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ତାର ବାକି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଉତାରିଦେଲି। ତାର ହୁଗୁଳା ହେଇ ରହିଥିବା ଟପ୍ ଓ ଜିନ୍ସକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ପରେ ବାହାର ଆଲୁଅରେ ଖାଲି ବ୍ରା ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ତାର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନ ପାରି ପାଗଳ ପରି ତାର ପୁରା ଶରୀରକୁ ଚାଟି ଚୁଚୁମି ମୋର ଉତ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡାକୁ ତାର ପେଣ୍ଟି ଉପରେ ତା ଜୋନିରେ ଖେଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଲି। ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଦୁଇ ହାତ ବଢ଼େଇ ତା ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ମୁଁ ତା ଉପରେ ନିଜର ଓଜନ ପୁରା ନ ଦେଇ ତା ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ତାର ପିଠି ତଳେ ହାତ ପୂରେଇ ବ୍ରାର ହୁକ୍କୁ ଖୋଲି ଏକା ସାଥିରେ ହାତରୁ ବାହାର କରି ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଛାତିରେ ମୋର ଛାତିକୁ ଘଷିଲି। ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାର ସମୟ ନଥିଲେ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ଗେହିବାର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସିଏ ତ ଏକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭାସୁଥିଲା ପରି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଅଙ୍କଲ୍ ବୋଲି କହି ପ୍ରତି ଚୁମ୍ବନ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ମୋହିତ କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଟୋକିର ମନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କାମବାସନା ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। କୁଆଁରୀ ଝିଅଟିକୁ ଚୋଦନ ଦେଇ ସିଲ୍ ଫିଟେଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିକଳ୍ପ ଉପାୟରେ ତାର ଆଉ ନିଜର ରିଲିଜ୍ କରିବା ହିଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତା 32ଟି ସାଇଜ୍ ଦୁଧକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୋଷିବା ଓ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଜିଭରେ ଚାଟି ସଲସଲ କରିବାରୁ ସିଏ ତା ଛାତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ତା କାନମୂଳରେ ଚୁପି ଚୁପି କରି ପଚାରିଲି, ମୋ ଗେଲ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧୁ? ସେ କିଛି ନ କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପୁଣି ତା ଛାତିରେ ଜାକିଦେଲା। ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଚୁଚୁମିବା ଆଉ ଚିପିବା ପରେ ମୁଁ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଉପରେ ଜୋନି ଉପର ଜାଗାରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲି। ସେଠି ଟିକେ ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ତା ଜୋନିର ଦୁଇ ଭଗଷ୍ଟକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲି। ସେ ଖାଲି କୁକୁର ଛୁଆ ପରି କୁଁ କୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ମୋର ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥାଏ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ କରି କାଢ଼ିବା ଉଦ୍ୟମ କଲି, ସେ ମୋ ହାତକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଡରନା, ମୁଁ ତୋ ଜୋନି ଭିତରେ ମୋର ସେଇଟାକୁ ପୂରେଇବିନି। ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଓ ଜିଭରେ ତୋତେ ସୁଖ ଦେଲା ଭଳି ଯାହା କରିବି। ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ଦୁଇ ହାତରେ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ପକେଇଲା।
ଏତିକି କହି ମୁଁ ତାର ଚଢ଼ି ଉତାରି ଦେଇ ତାର କଷି ଜୁନିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋଗ କଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ହାତ ବୁଲେଇ ସାଉଁଳେଇ ଧୀରେ ମଞ୍ଜି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପୂରେଇବା ସାଥିରେ ଉପରକୁ ନାକ ଭଳି ଉଠି ରହିଥିବା କ୍ଲିପ୍ମାନେ ସେଣ୍ଟିକୁ ଚିମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ପୁଣି ମେଲେଇ ଧରି ସିଧା ତା ମଝିରେ ମୁହଁ ଲଗେଇଦେଲି। ତାର ଜୋନି ଓଠକୁ ଓ ତାର ଉପର କ୍ଲିଟ୍ଟିକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଚୁଷିବା ଓ ଲେହନ ତାର ଉତ୍ତେଜନାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ସେ ଖାଲି ତା ପିଚାକୁ ଉଠେଇ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ, ହାତରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ସାଉଁଳେଇ ଦେଉଥାଏ। ଟିକିଏ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୁହଁ କାଢ଼ି ଆଣି ଜୋନି ସନ୍ଧିରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ପୂରେଇବା ଓ କାଢ଼ିବା ସହ ଆର ହାତରେ ଦୁଧ ଗଣ୍ଡିକୁ ଦଳିବା ଚଲେଇଲି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଅର୍ଗାଜମର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବି ବାହାରେ ବାହାରେ ମୋର ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରି ଶାନ୍ତ ହେବା। କିଛି ସମୟ ଏ ହସ୍ତମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ସିଏ ଶିହରି ଉଠି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା। ୟା ପରେ ମୋର ଏବେ ଧ୍ୟାନ ମୋ ନିଜ ଯୌନାଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଆସ୍ତେ କିନା ଓଲଟେଇ ଦେଇ ତାର ନରମ ପିଚା ମେଲେଇ ସନ୍ଧିରେ ମୋର ଲୁହା ରଡ୍ ଭଳି ଶକ୍ତ ଦଣ୍ଡାକୁ ସେଟ୍ କଲି ଆଉ ଘଷିଲି। ହାଲୁକା ଭାବେ ତା ଉପରେ ପେଟେଇ ଶୋଇ କାଖ ତଳେ ହାତ ପୁରେଇ ତାର ପଛ ଆଡ଼ୁ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଦଳିଲି। ମୋ ଛାତିରେ ତାର ପିଠି ଲାଗିଲା, ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ତାର ମସୃଣ ଜଙ୍ଘ, ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଟା ତଳ ଅଂଶରେ ତାର ପିଚାର ନରମ ଛୁଆଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସେଇ ସନ୍ଧିରେ ଲିଙ୍ଗ ଘର୍ଷଣ ପ୍ରଖର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ତା ପିଚାର ଛୋଟ କଣାରେ ସିଧାରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡିଟା ପଶିଗଲେ ସେ କୁଁ କୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବଙ୍କେଇ ହେଇ ତାର ଜୋନି ଫାଟର ତଳ ଅଂଶରେ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଉପରେ ଘଷିବା ଜାରି ରଖୁଥିଲି। କ୍ରମଶଃ ମୋର ବେଗ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ଖଳନର ସୂଚନା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ତା ପିଚା ଉପରେ ଟାୱେଲଟି ପକେଇ ଦେଇ ବୁଲବୁଲରେ କଲା ଭଳି ଦଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ସେଇ ଟାୱେଲରେ ବାହାର କରି ଅଗକୁ ଭଲସେ ପୋଛି ଦେଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଚୁମା ବିଛେଇ ଦେଲି ତା ଦେହ ସାରା। ଗରମ ଜୋନି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ର ପଶିବାର ଉଷ୍ମତାର ଅନୁଭବ ନଥାଇ ବି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବୟସର ଟୋକିକୁ ମଲେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ଏତେ ସୁଖକର ତାହା ସତରେ ଅନନ୍ୟ। ତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି, ସିଏ ବି ପୁରା ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ନିରୀଖି ଦେଖୁଛି। ଅପରିଣତ ବୟସରେ ତାର ଏହି ସଙ୍ଗମର ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା ପରି ଲାଗିଥିବ। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ତା ଘରକୁ। ବାଟରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲି, ସରି ମଧୁ, ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁନି, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୁସି କଲା ଭଳି କହିଲା, ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରେ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ କଥା ଆପଣ ଓ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ, ଆପଣ ଜମା ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଏତିକି ଶୁଣି ମୋ ବାଇକ୍ର ଏକ୍ସିଲେଟର ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ କହିଲି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବେବି। ସିଏ ଲାଜ ଲାଜ ହେଇ କହିଦେଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ମୁଁ ତା ଘର ବାହାରେ ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରି କହିଲି, ଘରେ ଜମା କହିବୁନି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି। ସେ ଟିକେ ହସର ଝଲକ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଅନେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ଗତ 2 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନର ପରଦାରେ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲି ଓ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ଓ ଉପରୱାଲା तूने ये क्या गजब का प्यार रचाया जिसे मिटाने के लिए इंसान को गलत भी करना पड़ता है। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।